Hey students, আজিৰ ভিডিঅ'খনত আমি ক্লাছ 10 ইংলিছৰ সেকেন্ড লেসনটো চাম যাৰ নামটো আছে নেলসন মেণ্ডেলা ওকে নেলসন মেণ্ডেলা লং ৱাক টু ফ্ৰীডম নহয় that is the book written by Nelson Mandela আৰু আজি আমি ইয়াৰ কোৱেশ্চনটো চাম but before starting the class welcome to my YouTube channel exam Jyoti and let's start the class with the first question প্ৰথম কোৱেশ্চনটো চাব where did the ceremonies take place can you name any public buildings in India that are made of sandstone so answerটো চাব ইয়াৰে the ceremonies took place did আছে গতিকে past form over took okay মনত ৰাখিব যেতিয়া এতে did থাকিব আপনি এতে take দিব নোৱাৰে took দিব লাগিব that is v2 of take okay so the ceremonies took place in the campus of Union Building of Pretoria okay তাৰ মানে Pretoria যে Union Building আছিল তাৰে ক্যাম্পাসতে এই ceremonies বিলাক পাতা হৈছিল which were attended by dignitaries and leaders of many nations তাতে বহুকেইটা nations বহুকেইটা ৰাষ্ট্ৰৰ leaders গিটা আহিছিল নহয় হেতে অ্যাটেন্ড কৰিছিল in India আমাৰ ভাৰতৰ কথা কৈছে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন and red fort okay দুটা আছে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন and red fort are public buildings that are made of sandstone আৰু এই দুটা বস্তু আছে যোনটো আমাৰ কি বুলি কয় sandstone দি বনোৱা হৈছে okay next question number 2 চাব can you say how 10 May is an autumn day in South Africa South Africa যে 10 May autumn day বুলি পাতা যায় okay so can you say how 10 May is an autumn day in Southern Africa okay because on that day there was the largest meeting of international leaders on Southern African soil to establish the first democratic non-racial government in South Africa okay so hedina ki hoisil on that day hedina ki hoisil there was the largest meeting sobose dangor meeting pata hoisil international leaders mane protitu rashtror leaders geta আহিছিল অ্যাটেন্ড কৰিছিল on Southern African soil এই soil to small s বুলি দিব পাৰে okay small s বুলি দিব পাৰে কিহৰ কাৰণে to establish the first democratic non-racial government in South Africa নহয় যাতে South Africa non-racial government to আৰম্ভণি কৰিব পাৰি democratic next question number 3 চাব at the beginning of his speech Mandela mentions an extraordinary human disaster so what does he mean by this so এইটো বস্তুটি কি ক'ব খুজিছে নহয় an extraordinary human disaster so এইটো শব্দ দিতেও কি ক'ব খুজিছে and what is the glorious human achievement he speaks of at the end so by mentioning an extraordinary human disaster at the beginning of his speech Mandela refers to the crucial practice of apartheid that is the racial that is the racial injustice endured in South Africa by whites নহয় তো এতে যে আপনার নেলসন ম্যান্ডেলা যে শব্দ ইউজ কৰিছে এক্সট্রাঅর্ডিনারি হিউম্যান ডিজাস্টার ইয়াতে তেওঁ কি ক'ব খুজিছে at the beginning of his speech তেওঁ যে স্পিচ আৰম্ভণি কৰিছিল এতিয়া ম্যান্ডেলা ৰেফাৰ্স টু দ্য ক্ৰুচিয়াল প্ৰেক্টিস তাৰ মানে সাউথ আফ্ৰিকাত যে বস্তুটো চলি আছিল এটা ৰেচিয়েল ইনজাস্টিস চলি আছিল সিহঁতৰ লগত ন্যায় হোৱা নাছিল ন্যায় কৰি দিয়া নাছিল এটা ক্ৰুচিয়াল প্ৰেক্টিস চলিছিল ক্ৰুৱেল প্ৰেক্টিস চলিছিল মানে একেবাৰে বেয়া ওকে মানৱতাটো বস্তু দেখুৱা নাছিল তাতে এটো আপোনাৰ কি বুলি কয় that is a racial injustice endured in South Africa by the whites মানুহগিটা যে আছিল সিহঁতে এই ব্ল্যাকছৰ ওপৰত কৰিছিল যোনটো দেখাত কলা মানুহগিটা আছে সিহঁতৰ ওপৰত তাৰ মানে আমাৰ ভাৰতীয় মানুহগিটাৰ ওপৰত ওকে the blacks were not allowed to demand freedom on any right so blacks মানুহগিটা যে আছে সিহঁতক একো মানে কি বুলি কয় সিহঁতে একো ডিমান্ড কৰিব নোৱাৰে ফ্ৰীডমৰ কাৰণে বা যিকোনো ৰাইটৰ কাৰণে যিকোনো সিহঁতৰ যে ইচ্ছা আছে সেইখিনিৰ কাৰণে সিহঁতে একো দাবী কৰি দিব নোৱাৰে ব্ল্যাকস গিটা মানে আমাৰ ভাৰতৰ মানুহগিটাও সোমাই যাব ইয়াতে তাৰপিছত আপোনাৰ সাউথৰ যিমান মানুহগিটা আছে সিহঁতেও কলা দেখা হয় আৰু গতিকে সিহঁতেও ব্ল্যাকছত পৰি যাব ওকে so at the end of the speechৰ শেষৰ ফালে Mandela talks about the glorious human achievement that a black person became the president of a country আৰু লাষ্টৰ ফালে তেওঁ কি কৈছে মানুহজনে যে এটা ভাল এচিভমেন্ট হৈছে আমাৰ ব্ল্যাক পাৰসনৰ ফালৰ পৰা যে he became the first president of a country তো সেই কান্ট্ৰিৰ ফাৰ্স্ট প্ৰেসিডেন্ট হৈছিল ব্ল্যাক মানুহ যিকোনো এটা ব্ল্যাক মানুহ যদি প্ৰেসিডেন্ট হৈ যাব ডাঙৰ কথা হ'ব লাগিব হয়নে নহয় গতিকে তাকে এটা শেষৰ ফালে তেওঁ কৈছিল where the blacks were and even considered human beings and were treated badly য'ত মানে ব্ল্যাকস মানুহগিটাক মানে মানুহৰ নিচিনাও ট্ৰিট কৰা নাযায় বুজি পাইছেনে as if সিহঁতে মানুহ নহয় হেনেকুৱা টাইপ ট্ৰিট কৰা যায় আৰু বহুত বেয়াকৈ সিহঁতৰ লগত ব্যৱহাৰ কৰা হয় ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন 4 চাব what does Mandela thank the international leaders for
মেণ্ডেলা ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিডাৰ্ছবিলাক যে আহিছিল সিহঁতক মানে কি বুলি তেওঁ থেংক কৰিলে অ'কে ত' ইন দ্য অ'থ থেংক মানে কি তেওঁ যে থেংকফুল হ'ল কিহৰ কাৰণে তেওঁ মানে কিহৰ কাৰণে ধন্যবাদ সেই দিলে ইন দ্য অ'থ টকিং ceremony of Mandela he felt very privileged to welcome the international leaders that day okay সি মানে বহুত ভাল ফিল কৰিছে প্ৰিভিলেজ ফিল কৰিছে যে সেইদিনা তেওঁ বহুত ধুনীয়াকৈ যিমান মানুহকেইটা আহিছে লিডাৰ্ছকেইটা বেলেগ বেলেগ ৰাষ্ট্ৰৰ ফালৰ পৰা সবকে ৱেলকাম কৰিছে অ'কে বিকজ দ্য South Africans were considered as outlaws before they got independent নহয় কাৰণ যে South Africans কেইটা আছিল সিহঁতক কি বুলি ভাবি লৈছিল সিহঁতে outlaws মানে সিহঁতে তাৰে নহয় হা যেতিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেন্স পাইছে তাৰে আগতে অ'কে thus he thanks all of them for coming to witness the historical ceremony গতিকে তেওঁ কি কৰিছে মানুহজনে মেণ্ডেলাই সবকে থেংক কৰিছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে যে আপোনালোকে আমাৰ চেৰেমনিটো এটেণ্ড কৰিলে উইটনেছ হ'ল যে আমাৰ ইয়াতে এইবিলাক হৈছে অ'কে দিছ ৱাজ gesture of international recognition to a newly born free democratic nation and it could be considered as a common victory for justice, peace and human dignity. Okay, so it is a gesture মানে কি মুভমেন্টক বুঝায় okay so this was the gesture of international recognition যাতে এটা ইন্টাৰনেশ্যনেল এটা মানে ৰিকগনাইজ কৰিব পাৰি ইন্টাৰনেশ্যনেল এটা হেনেকুৱা মিটিং পাতা গৈছিল য'ত মানে নতুনকৈ এটা নেশ্যনটো ডেমক্ৰেটিক হিচাপে মানে কি বুলি কয় ইষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিল হয়নে এণ্ড ইট কুড বি কনচিডাৰ্ড এজ এ কমন ভিক্টৰী ফৰ জাষ্টিছ যিহেতু আগতে জাষ্টিছ হোৱা নাছিল ব্লেকছ মানুহৰ লগত গতিকে এতিয়া কি হৈছে এটা কমন ভিক্টৰী হৈছে সিহঁতৰ কাৰণে যাতে জাষ্টিছ হ'ব জাষ্টিছ মানে কি ন্যায় হ'ব মানুহকেইটাৰ ওপৰত লগত পিচ হ'ব শান্তপূৰ্ণ এনভাইৰনমেণ্ট থাকিব এণ্ড হিউমেন ডিগনিটি নহয় তাৰমানে এতিয়া যেহেতু ডেমক্ৰেচি আহিছে তাতে গতিকে সব মানুহ ইকুৱেল হ'ব সমান হ'ব সবে সেই সমান ৰাইটছ পাব অধিকাৰ পাব বুজি পাইছেনে সমান সিহঁতে ৰিছপেক্ট পাব বুজি পাইছে তাৰ কাৰণে থেংকফুল হৈছে যাতে প্ৰতিটো ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা লিডাৰ্ছবিলাকে সেই বস্তুটো এটেণ্ড কৰিলে আৰু উইটনেছ হ'ল সেই চেৰেমনিৰ অ'কে কুৱেশ্যন 5 টো চাব what ideals does he set out for the future of South Africa So Nelson Mandela set the ideals of liberating people from the bondage of poverty, deprivation and suffering. He also set the ideal for a society where there would be no discrimination on the basis of color or gender. গতিকে নেলসন ম্যান্ডেলাই তেওঁ যে সাউথ আফ্ৰিকাৰ ফিউচাৰৰ কথা কৈছিল তাতে কি আইডলছৰ কথা তো তেওঁ আইডলছ কি হিচাপে আদৰ্শটো কি কৰিছিল যে এতিয়া কোনো মানে দুখীয়া মানুহ নহয় বা কোনো মানুহ এতিয়া যাতে দুখ থাকিব নালাগে সবেই এটা সমান হিচাপে ৰাইটছ পাইছে এণ্ড কি বুলি কয় যিমান মানুহকেইটা আছে ব্লেকছ হোৱাইটছ কাৰো মাজত কি বুলি কয় ডিছক্ৰিমিনেশ্যন নহয় ডিছক্ৰিমিনেশ্যন মানে কি আপোনাৰ কোনোবা কলা আছে তাক আমি সৎ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ কোনোবা যদি বগা মানুহ আছে তাক একেবাৰে মাথাতে বহাই দিম সেনেকুৱা টাইপ বস্তুটো মানে ডিছক্ৰিমিনেট কৰিছিল আগতে বাছি লৈছিল সেই বাছনীয়া বস্তুটো শেষ হৈছে সেইকাৰণে কৈছে ন' ডিছক্ৰিমিনেশ্যন তাৰমানে হোৱাইটছ ব্লেকছ জেণ্ডাৰ মানে আপোনাৰ মেইলেই হওক ফিমেল হওক এভৰি মানুহে ইকুৱেল ৰাইটছ পাইছিল সেই গতিকে কৈছে যে ছ'চাইটিত এতিয়া কি হৈছে দে উইল বি ন' ডিছক্ৰিমিনেশ্যন অন দ্য বেচিছ অফ কালাৰ অৰ জেণ্ডাৰ অ'কে তাৰমানে এতিয়া সেনেকুৱা একো নাথাকে চবেই সমান হিচাপে থাকিব এতিয়া হয়নে নহয় সেয়ে হৈছে আৰু সেইটোৱে ডেমক্ৰেচি বুলি কয় আৰু তেতিয়া সাউথ আফ্ৰিকাত ফাৰ্ষ্ট ডেমক্ৰেচিটো উপস্থাপন হৈছিল আৰম্ভণি হৈছিল নেক্সট চাব কেইটামান কুৱেশ্যন আছে ওৰেলি What do the military generals do? How has their attitude changed and why? So the highest military generals of the South African Defence Force and Police they saluted Mandela, that is Nelson Mandela, and pledged their loyalty. Their attitude had changed towards the blacks and they started saluting them instead of arresting them. গতিকে তাৰে যে মিলিটাৰী জেনেৰেলছ গিলা আছিল সেই সাউথ আফ্ৰিকাৰ ডিফেন্সৰ যে মানুহকেইটা আছিল পুলিচকেইটা সিহঁতে মেণ্ডেলাক চেলিউট কৰিছে চেলিউট মানে কি চালাম কৰা হয়নে চেলিউট কৰিছিল যাতে তেওঁৰ যিমান কথাবিলাক ক'লে তেওঁৰ যিমান লয়েলটি আছিল সেই গোটেইখিনি তেওঁ যে দেখুৱালে গতিকে তাৰে কাৰণে তাৰে ফ'ৰ্চ মানুহ পুলিচকেইটাই বহুত ধুনীয়াকৈ তেওঁক চেলিউট কৰিলে অ'কে কাক চেলিউট কৰিলে নেলসন মেণ্ডেলাক আৰু তেওঁৰ যে ব্লেকছৰ মানুহকেইটাৰ যিমান যে কলা মানুহকেইটা আছিল সিহঁতৰ কাৰণে যে সিহঁতৰ মনত এটা বেয়া ভাৱ আছে সেইটো বস্তু নোহোৱা হ'ল কাৰ দ্বাৰা নেলসন মেণ্ডেলাই যে স্পীচ দিছিল সেইটো বস্তু ভাষণটো শুনি পেলাই সিহঁতৰ এটিটিউডটো বহুত চেঞ্জ হৈ গ'ল এই যিমান ব্লেক মানুহকেইটা আছিল তাৰে ফালৰ পৰা অ'কে দে ষ্টাৰ্টেড চেলিউটিং দেম ইনষ্টেড অফ এৰেষ্টিং দেম আৰু সিহঁতে কি কৰিছে এতিয়া চেলিউট কৰিছে সিহঁতক নেলসন মেণ্ডেলা যাতে
খেলাগতি সিহঁতে কি কৰিলে হয় এৰেষ্ট কৰিলে হয় তেওঁক হয়নে কিন্তু তেওঁ কলা মানুহ আছে আৰু কলা মানুহ এনেওতো ৰেসপেক্ট দিয়া নাযায় গতিকে তেওঁ এৰেষ্ট কৰিলে তেওঁ ইমান যে স্পীচবিলাক দিছে বাট এতিয়া কি কৰিছে ইনষ্টেড সিহঁতে এৰেষ্ট কৰিব লাগে সিহঁতে কি কৰি আছে এতিয়া চেলিউট কৰি আছে গতিকে এইখিনি কিহৰ কাৰণে হৈছে তেওঁৰ স্পীচৰ কাৰণে হয়নে ইমান ধুনীয়া এটা স্পীচ দিছে why were two national anthems sung এই দুটা নেশ্যনেল এন্থেম কিয় গোৱা হৈছিল সেইদিনা the two national anthems were sung on the day of inauguration one by the whites and other by the blacks and it symbolized the equality of blacks and whites গতিকে আপোনাৰ কি বুলি কয় সেই ইনগ্ৰেশ্যন দিনা দুটা গান গোৱা গৈছে দুটা নেশ্যনেল এন্থেম গোৱা গৈছে এটা হোৱাইটৰ মানুহ ফালৰ পৰা আৰু এটা ব্লেক মানুহৰ ফালৰ পৰা ওকে হোৱাইটৰ ফালৰ পৰা যি সিহঁতৰ নেশ্যনেল এন্থেম আছে সেইটো গোৱা হ'ল পিছত ব্লেকছৰ মানুহকেইটা আছিল সিহঁতৰ ফালৰ পৰা যি আছিল এন্থেমটো সেইটো গোৱা হ'ল আৰু এইটো কি দেখুৱাইছে যে ব্লেকছ আৰু হোৱাইটছ এতিয়া সমান হৈ গৈছে এইটো নহয় যে ব্লেকছ কেইটা ডাউনত থাকিব লাগিব সেনেকুৱা বুলি এটা কথা নাই ওকে ইকুৱেলিটিটো দেখুৱাইছে এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 চাব how does Mandela describe the system of government in his country in the first decade and in the final decade of the 20th century আনসাৰটো চাব এই মেণ্ডেলাই যে গভৰ্ণমেণ্ট চিষ্টেমৰ কথাটো বুজাইছিল ডেছক্ৰিপশ্যন দিছিল আৰম্ভণিৰ ফালে শেষৰ ফালে কেনেকুৱা দিছে ফাৰ্ষ্ট ডিকেড তাৰমানে প্ৰথম 10 বছৰ আৰু লাষ্টৰ 10 বছৰ 20th century তাৰে বিষয়ে কেনেকৈ তেওঁ স্পীচত দিছে এইটো বস্তু দেখুৱাব দিছে ওকে so the system of government described by Mandela are given below okay প্ৰথমটো চাব in the first decade of 20th century the white skinned people of South Africa patched up their differences and created system free of racial domination okay আৰম্ভণিৰ ফালে তেতিয়া কি আছিল হোৱাইট স্কিন যে মানুহকেইটা আছিল সিহঁতে বহুত ধুনীয়াকৈ ডিফাৰেঞ্চেছ দেখুৱাইছিল যে কলা মানুহকেইটাই এইটো কৰিব নোৱাৰে হয়নে সিহঁতৰ ইকুৱেল ৰাইটছ পোৱা নাছিল সেইটো হৈছে আৰম্ভণিৰ ফালৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট ডিকেড অফ 20th century আৰু শেষৰ ফালে চাম এতিয়া ইন দ্য লাষ্ট ডিকেড অফ 20th century the previous system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedom of all people regardless of their color and skin okay আৰু পিছত কি হৈছে শেষৰ ফালে যেতিয়া 20th century শেষৰ ফালে চলি আছে তেতিয়া আগৰ চিষ্টেম চলি আছিল ব্লেক আৰু হোৱাইটৰ লৈ যিমান ডিছক্ৰিমিনেশ্যন আছিল সেইবিলাক নোহোৱা হ'ল আৰু পিছত কি থাকি গ'ল ফ্ৰীডম সব মানুহে পালে ইকুৱেল ৰাইটছ সবে পালে ইৰেছপেক্টিভ অফ কালাৰ এণ্ড স্কিন তাৰমানে যদি কোনোবা কলা হয় তেতিয়াও ৰেছপেক্ট পাব বুজি পাইছেনে যদি কোনোবা জেণ্ডাৰ হিচাপেও চায় তেতিয়াও ইকুৱেল মানে ৰাইটছ পাব সেইটো হৈছে শেষৰ ফালে 20th century নহয় এইটো হৈছে তাৰে পলিটিকেল গভৰ্ণমেণ্ট চিষ্টেম নেক্সট চাব কুৱেশ্যন 4 what does courage mean to Mandela মেণ্ডেলাৰ মানে সেই হিচাপত কাৰেজ মানে কি সাহস গতিকে মেণ্ডেলাই কি ডেফিনেশ্যন দিছিল কাৰেজৰ so according to Mandela courage doesn't mean the absence of fear but a victory over fear নহয় কাৰেজ মানে কি absence of fear তাৰমানে ভয় মানে নাই বুলি হেতু বুলি কাৰেজ বুলি কোৱা নাই but a victory over fear যদি ভয়ৰ ওপৰত যদি কাৰোবাৰ ভয় আছে তাৰ ওপৰত যদি কোনোবাই জয়টো পাই যায় হয়নে যদি কোনোবাই সেনেকৈ জয় মানে কি ভয়ক যদি সেই কৰি পেলাই আগৰ ফালে গৈ থাকে তেনেহ'লে সেইটোকে আমি কি বুলি ক'ম কাৰেজ বুলি ক'ম কি বুলি ক'ম কাৰেজ অ'কে এণ্ড হি বিলিভছ ডেট ব্ৰেভ মেন নিড নট বি ফিয়াৰলেছ ব্ৰেভ মেনবিলাক যে আছে সিহঁতে অলপো ভয় খাব নালাগে বাট শুড বি এবল টু কনকুৱাৰ ফিয়াৰ কিন্তু কি কৰিব লাগে ফিয়াৰ ভয়টোৰ লগত উল্টা কনকুৱাৰ মানে সিহঁতক মাত দিব লাগে যে মই ভয় চয় নকৰোঁ মই চব কৰিব পাৰিম সেনেকুৱা এটা সাহস থাকিব লাগে তাকে কাৰেজ বুলি কয় এণ্ড দিছ ইজ এ ডেফিনেশ্যন অফ কাৰেজ একৰ্ডিং টু নেলছন মেণ্ডেলা অ'কে কুৱেশ্যন 5 টো চাব উইচ ডাজ হি থিংক ইজ নেচাৰেল টু লাভ অৰ টু হেট তো তেওঁৰ মতে কোনটো বস্তু নেচাৰেল হয় লাভ কৰাটো নে হেট কৰাটো লাভ মানে মৰম কৰা হেট মানে আপোনাৰ লাভৰ উল্টা নহয় হেট কৰা তো আপোনাৰ তেওঁৰ মতে কি বস্তু নেচাৰেল হ'ব So for Mandela, love comes from naturally to the human heart than hate. তাৰমানে Mandela হিচাপত আগতে মানুহৰ নেচাৰেলি কি আহিব মৰমটো আহিব নেচাৰেলি মানে প্ৰাকৃতিকভাৱে মানুহৰ যে হাৰ্ট আছে হৃদয় আছে তাতে প্ৰথমতে যিকোনো মানুহৰ কাৰণে মৰমটো আহিব তাৰ পিছতে হেট বুলি বস্তুটো আহিব হয়নে এইটো ইয়াতে দেন আছে নহয় দেনৰ স্পেলিং THAN হ'ব অ'কে EN নহয় AN ঠিক আছে নেক্সট চাব what twin obligations does Mandela mention okay so sabo Mandela believes that every man has twin obligation nahoy the first is to his family parents wife and children and the second one is obligation is to his people his community and his country obligation mane ki মানুহ এটা কি বস্তু মানে তাৰ এটা হে থাকে যে মই এইটো বস্তু এটা কৰিব নোৱাৰিম এই বস্তু এটা মানুহৰ কাৰ মানে টুইন দুটা হিচাপত আহে টুইন মানে কি দুটা
তো দুটা ক্ষেত্ৰত হয়, এইটো বস্তু কাৰ কাৰ ক্ষেত্ৰত হয়। তো ফাৰ্ষ্ট এটা হয় নিজৰ ফেমিলিৰ কাৰণে, পেৰেণ্টছৰ কাৰণে, নহয় ৱাইফ যদি আছে, ল'ৰা ছোৱালীকেইটা আছে, তাৰ কাৰণে অব্লিগেশ্যন এটা আহে যে মই এইটো বস্তু কৰিব নোৱাৰোঁ, এইটো মানে তাৰ অপ'জ কৰিলে আমাৰ বেয়া হ'ব ফেমিলিৰ কাৰণে, হয়নে নহয়, সেইটো এটা ফাৰ্ষ্ট অব্লিগেশ্যন। ছেকেণ্ড অব্লিগেশ্যন কি হ'ব, যদি আপুনি গাঁওখনৰ কাৰণে কিবা এটা কাম কৰিব গৈ আছে, তাতে আপুনি চাব লাগিব যদি এইটো কামটো গাঁৱৰ কাৰণে ভাল হয় তেতিয়াহে আপুনি কৰিব, হয়নে নহয়, দেশৰ কাৰণে যদি ভাল হয় তেতিয়াহে এইটো কাম কৰিব। আৰু তাৰপিছত যদি কৰি দিয়ে তেনেহ'লেতো বেয়া হ'ব, কিন্তু সেইখিনি কাম আপুনি কৰিব নোৱাৰে, সেইটোকে অব্লিগেশ্যন বুলি ক'ম। অ'কে, তো দুটা অব্লিগেশ্যন হ'ব, এটা ফেমিলিৰ কাৰণে, এটা আপোনাৰ সমাজৰ কাৰণে, ঠিক আছে, দেশৰ কাৰণে। নেক্সট হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, হোৱাট ডিড বিং ফ্ৰী mean to Mandela as a boy and as a student? How does he contrast these transitory freedoms with the basic and honorable freedoms? So answer to sabo, like other kids, Mandela spelling to sabo Mandela, okay, Mandela. So like other kids, Mandela freedom means to make merry and enjoy the blissful life. ইয়াতে চাব দুটা কুৱেশ্যন সোমাই আছে, দুটা প্ৰথম কুৱেশ্যনটো পাষ্ট ফৰ্মত আছে, ডিড দিছে, গতিকে এইকাৰণে ইয়াতে মানে বস্তুটো কি বুলি কয় পাষ্ট ফৰ্মত থাকিব। ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো চাব এতিয়া ডাজ আছে, তাৰমানে এইটো প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মত আছে, ডাজ থাকিলে আপোনাৰ আনচাৰটো কি হ'ব লাগিব, প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মত হ'ব লাগিব, ঠিক আছে। গতিকে সেইকাৰণে মই পিছৰখিনি বস্তুটো প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মত থৈছোঁ আৰু প্ৰথমখিনি পাষ্ট ফৰ্মত দিছোঁ। অ'কে, লাইক আদাৰ কিডছ মেণ্টেল ফেল্ট ফ্ৰীডম মিন টু মেক মেৰি এণ্ড এনজয় দ্য ব্লিছফুল লাইফ। তাৰমানে যেনেকৈ বেলেগ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই যেনেকৈ খেলি থাকে, এনজয় কৰি ফ্ৰীডমটো ছেইম ৱে মেণ্ডেলাই ফিল কৰিছিল যে ফ্ৰীডম মিনছ টু মেক মেৰি এণ্ড এনজয় দ্য ব্লিছফুল লাইফ, তাৰমানে লাইফটো এনজয় কৰক, সেইটো বুজায় ফ্ৰীডম। অ'কে, ওৱান্স এতিয়া ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে কণ্ট্ৰেষ্ট, মানে কম্পেৰিজন কৰিব দিছে ট্ৰানজিটৰী ফ্ৰীডমছ উইথ দ্য বেচিক এণ্ড অনাৰেবল ফ্ৰীডমছ। ওৱান্স ওৱান বিকামছ এন এডাল্ট, যেতিয়া এটা মানুহ ডাঙৰ হৈ যায়, নহয়, দ্য মেমৰিজ অফ চাইল্ডহুড লুকছ লাইক ট্ৰানজিটৰী বিকজ ইয়াতে এছ নালাগে The memories of childhood looks like transitory because most of the childish activities are wasteful from an adult, হয়নে নহয়, যদি এজন মানুহ ডাঙৰ হৈ যায় তেতিয়া তেওঁ সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ নিচিনা ফাল্টু কামবিলাক কৰিব নোৱাৰে, হয়নে, কাৰণ সেইটো সিহঁতৰ কাৰণে ৱেষ্টফুল হ'ব। ইউ হেভ টু আৰ্ণ আ লাইভলিহুড টু ফিড ইয়ৰ ফেমিলি, আপুনি এনেকৈ কাম কৰিব লাগিব যাতে আপুনি নিজৰ ফেমিলিক যাতে খুৱাব পাৰিব, হয়নে, পইচা আনিব লাগিব যাতে আপোনাৰ ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই খাব পাৰিব, ভাত খাব পাৰিব, তাৰ কাৰণে পইচা লাগিব, গতিকে সেইটো কাৰণে আপুনি এটা ৰিছপনচিবল মানুহ হ'ব লাগিব, হয়নে, পিছত যাই পেলাই ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত। ইটছ অনলি দেন ৱেন ইউ গেট এন অনাৰেবল এক্সিষ্টেঞ্চ অ'কে ইন দ্য ফেমিলি এণ্ড ছ'চাইটি। আৰু এইটো কেতিয়া হ'ব, যেতিয়া আপুনি এটা নিজৰ এটা স্থান পাই যায় এটা ফেমিলিত, এটা ছ'চাইটিত, অ'কে, তেতিয়া এইটো পচিবল হয়, ঠিক আছে, বুজি পাইছে বস্তুটো। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব, ডাজ মেণ্ডেলা থিংক দ্য অপাৰেচন ইজ ফ্ৰী, why or why not? তো আপনি কি মানে মেণ্ডেলাই কি ভাবে অপাৰেচৰ যে আছিল যোনে সেই কৰিছিল সেই মানুহজন ফ্ৰী হয়নে নহয়, কিয়, বস্তুটো সুধিছে। So according to Mandela, an oppressor is a victim of hatred who is behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. He realizes that both the oppressor and oppressed are robbed of their humanity and peace. Okay, গতিকে তেওঁ কি ক'ব খুজিছে যে মেণ্ডেলাই যে অপাৰেচৰ যোগ মানে সি অপাৰেচৰ কোন হয়, যোনে মানে যাক চব মানুহকেইটাই মিলি পেলাই যোনে মানে তেওঁলোকৰ বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে, সেই ভিক্টিম মানুহ হয়, তেওঁক অপাৰেচৰ বুলি কৈছে। আৰু সিহঁতৰ লগত কি কৰা হয়, নেৰো মাইণ্ডেড মানে ফিল কৰোৱা হয়, এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ভাল ব্যৱহাৰ কৰা নহয় আৰু তেওঁ কি কৈছে যে অপাৰেচৰ যাৰ মানে যাৰ লগত ব্যৱহাৰ বেয়া কৰা হৈছে আৰু যোনে ব্যৱহাৰ কৰিছে সেনেকুৱা দুয়োটাৰ লগত কি হৈছে বস্তুটো হিউমেনিটি পিছৰ কথাটো হেৰুৱাব লগা হৈছে, নহয়, বস্তুটো কি বুলি কয় তাৰ পৰা হেৰাব লগা হৈছে, ৰবাৰী মানে কি, চুৰ কৰা, গতিকে সেনেকৈ বস্তুটো গুচাব লগা হৈছে, তেতিয়াহে বস্তুটো এজন মানুহে আন এটা মানুহক বেয়া ব্যৱহাৰ, ভাল এটা মানুহ থাকে, হিউমেনিটি থাকে, তাৰ যদি মনটো শান্ত হৈ থাকে সেই মানুহজনে আন এটা মানুহৰ লগত কেতিয়াও বেয়াকৈ ব্যৱহাৰ নকৰে। গতিকে যেতিয়া এটা মানুহে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিব, নহয়, যাৰ ওপৰত কৰিব সেইটো অপাৰেশ্যন হ'ল, গতিকে সিহঁতে তেতিয়াহে শেষ কৰিব পাৰিব যেতিয়া সিহঁতৰ হিউমেনিটিটো নোহোৱা হ'ব লাগিব, হয়নে। Okay, next question to Sabo. Why did such a large number of international leaders attend the inauguration and what did it signify the triumph of? So ইমানজন মানুহকেইটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিডাৰ্ছবিলাক কিয় সেইদিনা ইনগ্ৰেশ্যনটো এটেণ্ড কৰিছিল আৰু এইটো কিহৰ মানে ট্ৰিয়াম্ফ মানে কি, ট্ৰিয়াম্ফ মানে কি ভিক্টৰী, নহয়, কিহৰ জয়টো সিগনিফাই কৰিছিল। By attending the inauguration ceremony, the international leaders showed a gesture of solidarity from international community to the idea of end of apartheid. It was the significance of
the victory of good over evil and triumph of a tolerant society without any discrimination. So তাতে আৰম্ভণিতে কি চলি আছিল সেইদিনা এটা বহুত ধুনীয়া কি বুলি কয় ইণ্টাৰনেশ্যনেল মানুহকেইটা লিডাৰ্ছকেইটাই লগ হৈছিল সাউথ আফ্ৰিকাত ঠিক আছে মিটিং এটেণ্ড কৰিছিল সেইদিনা নেলছন মেণ্ডেলাই বহুত ধুনীয়া এটা স্পীচ দিছিল তাতে তেওঁ বহুত কথাবিলাক কৈছিল আৰম্ভণিৰ ফালে 20th century আৰম্ভণিৰ ফালে কেনেকুৱা চলি আছিল আৰু শেষৰ ফালে 20th century শেষৰ ফালে এতিয়া কেনেকুৱা হৈছে তেওঁ গোটেইখিনি স্পীচত কথাবিলাক ক'লে যে ব্লেক মানুহকেইটাৰ ওপৰত কিমান অত্যাচাৰ কৰিছিল মানুহ হোৱাইট কেইটাই হয়নে তাৰমানে সমান হিচাপে ৰাইটছ অধিকাৰ দিয়া নাছিল বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা গৈছিল গতিকে বহুত কষ্ট পাইছিল নহয় গতিকে তাকে ক'ব খুজিছে সেইদিনা যে মিটিং হ'ল সেইদিনা ধুনীয়াকৈ এটা আপোনাৰ কি বুলি কয় সাউথ আফ্ৰিকাত ডেম'ক্ৰেচিটো আহিল যাৰ হিচাপত চব সমান হয়নে নহয় চব মানুহকেইটা সমান ব্লেক হোৱাইট এভৰিৱান সমান হয় গতিকে সেইটো এতিয়া সেইদিনা পৰা কি বুলি কয় ইভিল মানে যোনটো আপোনাৰ বেয়া হয় পাপৰ ওপৰত পাপটো কি হৈছে সেইদিনা পৰাজয় হৈছে পাপৰটো কি হৈছে সেইদিনা পৰাজয় হৈছে আৰু কোনে জিকিছে সেইদিনা আপোনাৰ ভিক্ট্ৰি কাৰ ওপৰত ভিক্ট্ৰি কাৰ হৈছে জয়টো কোনে হৈছে আপোনাৰ ভাল গুড বস্তুটোত যেনেকৈ আপোনাৰ কাৰো মানুহৰ মানে মানুহৰ মাজত কি নহয় ডিছক্ৰিমিনেশ্যন নহয় যে কোনোবা বেয়া বকা আছে কোনোবা কলা আছে সেনেকুৱা মানুহৰ মাজত একো ভেদভাৱটো থকা নাই অ'কে সেইটোৰ ওপৰত কি হৈছে জয় হৈছে এটা নতুন ছ'চাইটি মানে কি হ'ল ক্ৰিয়েট কৰা হ'ল হয়নে তাৰে কথা কৈছে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 চাব what does Mandela mean when he says he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him so when Mandela says he is simply the sum of all those African patriots he actually wants to pay tribute to all the people who have sacrificed their lives for the sake of the freedom নহয় তাৰমানে মেণ্ডেলাই যেতিয়া কৈছে কথাটো তেওঁ আফ্ৰিকান পেট্ৰিয়টছ বিষয়ে কি কৈছে যে মই তাৰমানে সেই মানুহৰ ফালৰ পৰা কৈ আছোঁ যোনকেইটা সাউথ আফ্ৰিকানৰ ব্লেক মানুহকেইটা হয় যোনে বহুত কষ্ট পাইছে ইয়াতে হোৱাইট মানুহকেইটা বহুত কষ্ট অত্যাচাৰ কৰিছে গতিকে মই সিহঁতৰ ফালৰ পৰা সেই স্পীচটো দি আছোঁ আৰু সিহঁতক মই ট্ৰিবিউট দি আছোঁ চালাম দি আছোঁ ঠিক আছে যাতে সিহঁতে আজি এইবাৰ ফ্ৰীডম পাইছে হয়নে he says that he yet says okay he says that he is grateful to the patriots who had gone before him because they were the real heroes okay and who paved the path of cooperation and unity for him so patriots মানে কি যোনে এতিয়া মানে মৰি গ'ল ইমান কষ্ট সিহঁতক দিলে যিহঁতে লাষ্টত মৰিব লগা হৈছে গতিকে সেই মানুহক সিহঁতক তেওঁ ট্ৰিবিউট দিছে আৰু ৰিছপেক্ট কৰিছে যে সিহঁতে যে নিজৰ লাইফটো বলিদান কৰিলে হয়নে আৰু সেই গতিকে আজি সিহঁতে কি পাইছে ফ্ৰীডমটো পাইছে সেইকেইটা ৰিয়েল হিৰো হয় তেওঁৰ মতে মেণ্ডেলাৰ মতে অ'কে নেলছন মেণ্ডেলাৰ মতে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 চাব would you agree that the depths of oppression create heights of character and how does Mandela illustrate this can you add your own examples to this argument so here the answer to চাব I agree with the statement that depths of oppression create heights of character মানে Nelson Mandela illustrates this by giving examples of two great heroes of South Africa like Oliver Tambo, Walter Sisulu and others who were inspired to sacrifice their lives in the long freedom of struggle. হয়নে গতিকে তেওঁ এইটো বস্তু যে দেখুৱাইছে তাতে তেওঁ মেনশ্যন কৰিছে ডাঙৰ মানে কি মহান আপোনাৰ হিৰোজ মহান হিৰোবিলাক যে আছে আমাৰ যেনেকৈ হিৰো মানে ফিল্মৰ হিৰোৰ কথা কোৱা নাই যোনে নিজৰ লাইফটো শেষ কৰি দিলে কিহৰ কাৰণে জাষ্ট ফৰ ফ্ৰীডম সেনেকুৱা মানুহবিলাক আপোনাৰ সাউথ আফ্ৰিকাৰ ফালৰ পৰা সোমাব আপোনাৰ অলিভাৰ টম ৱাল্টাৰ চিচুলু আৰু বহুকেইটাজন আছে যোনে নিজৰ লাইফটো ছেক্ৰিফাইচ কৰিছে যাতে তাৰে মানুহকেইটাই ফ্ৰীডম পাওক অ'কে তো সিহঁতে বহুত অত্যাচাৰ পাই আছিল কাৰ ফালৰ পৰা হোৱাইট মানুহৰ কেইটাৰ ফালৰ পৰা অ'কে ইণ্ডিয়া ইজ ফুল অফ চাচ এক্সাম্পলছ আৰু ইণ্ডিয়াতো সেনেকুৱা বহুত ধৰণৰ এক্সাম্পল পাবই during our freedom struggle there was a galaxy of leaders of great characters and the oppression of British rule created and encouraged people to know of noble characters like Mahatma Gandhi, Lala Rajpat Rai, Jawaharlal Nehru and many more. হয়নে আৰু আমাৰ ভাৰতত তেনেকুৱা বহুতকেইটা আপুনি মানুহকেইটা পাই যাব যোনে মানে নিজৰ লাইফটো সেই কৰিলে এই ব্ৰিটিছ মানুহকেইটা যেতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়াত শাসন কৰি আছিল যেনেকৈ গান্ধীজী নহয় লালা লাজপত ৰায় নেহৰু আৰু বহুতকেইটা মানুহ আছে if we compare them with the equality of political leaders India is having today then Mandela seems to be absolutely right নহয় এইটো এন হ'ব তো যদি আমি সিহঁতৰ লগত তুলনা কৰোঁ যে পলিটিকেল লিডাৰ্ছ সমান হিচাপে ইকুৱালিটি হিচাপে তেনেহ'লে ইণ্ডিয়া ইজ হেভিং টুডে লাইক
দেন মেণ্ডেলা চিমছ টু বি এবছলিউটলি ৰাইট। তেতিয়া যে মেণ্ডেলাই যে কথাবিলাক কৈছিল সেইখিনি বস্তু শুদ্ধ হয়, বুজি পাইছেনে? সেইটো বস্তু আজি ইণ্ডিয়াটো পাই আছে হা। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 টো চাব, হাউ ডিড মেণ্ডেলাছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ ফ্ৰীডম চেঞ্জ উইথ দ্য এজ এণ্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চ। তেওঁ যে কথাবিলাক কৈছিল ফ্ৰীডমৰ বিষয়ে সেইটো বস্তু সময়ৰ লগত বয়সৰ লগত আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ লগত কেনেকৈ চেঞ্জ হৈ আছে। So Mandela understood the real meaning of freedom with age and experience. As a young boy, he thought, into comma dibo to small h dibo, he thought that he was born free and believed that as long as he obeyed his father and aided by the customs of his tribe, he was free in every possible way. তেওঁ মানুহজন যেতিয়া সৰু আছিল তেতিয়া তেওঁ কি ভাবিছিল যে যেতিয়া সৰু আছিল দেউতাকৰ কথা যদি মানি চলে ঠিক আছে তেনেহ'লে চবখিনি ঠিকে চলি থাকিব, ফ্ৰীডম পাবহি। এজ হি গ্ৰিউ অল্ড, যিমান সি ডাঙৰ হৈ আছিল কোনে মানে মেণ্ডেলাজনে ফ্ৰীডম মিনিং হেজ চেঞ্জ ফৰ হিম। তেতিয়া তেওঁৰ ফ্ৰীডমৰ মিনিংটো বেলেগ হৈ গ'ল। আৰম্ভণিত বেলেগ আছিল, সৰুতে যে দেউতাকৰ কথা শুনিব লাগে, গতিকে যেতিয়া শুনি থাকিব চব বস্তু ভালে চলি থাকিব, সেইটো হ'ল ফ্ৰীডম। যেতিয়া আৰু ডাঙৰ হ'ল তেতিয়া ফ্ৰীডমৰ ডেফিনেশ্যনটো বেলেগ হৈ গ'ল। নাও হি নিডছ ফ্ৰীডম টু ৰেইজ এ ফেমিলি, ফ্ৰীডম টু আৰ্ণ লাইভলিহুড। এতিয়া তেওঁৰ মতে ফ্ৰীডমটো কি, যাতে তেওঁৰ ফেমিলিটো ধুনীয়াকৈ সমান ইকুৱেলিটি পাওক, যাতে জীয়াই থাকিব পাৰিব, খোৱা লোৱা পাৰে কি বস্তুটো পাই থাকিব, হয়নে? গ্ৰেজুৱেলি ৰিয়েলাইজ ডেট হি ৱাজ চেল্ফিছ ডিউৰিং হিজ বয়হুড। তেতিয়া তেওঁ নিজকে ৰিয়েলাইজ কৰিলে যে যেতিয়া তেওঁ সৰু আছিল তেতিয়া তেওঁ এটা চাইল্ডহুড সময়ত চেল্ফিছ আছিল, মাত্ৰ নিজৰ কথা চিন্তা কৰিছিল। হি শ্ল'লি আণ্ডাৰষ্টুড that it was not just his freedom that he was being curtailed, but the freedom of all blacks. তাৰমানে তেতিয়া ৰিয়েলাইজ কৰিলে তেওঁ যে এইটো ফ্ৰীডম নহয়, এইটো একচুৱেলি জাষ্ট ব্লেকছৰ ওপৰত কি কৰা হৈছে, এটা বোজা দি দিয়া হৈছে তেওঁ মানে তাৰে ভিতৰত থাকিব লাগিব, সিহঁতে তাৰে বাহিৰত ওলাব নোৱাৰে, হয়নে? সিহঁতে ফ্ৰীডম পাব নোৱাৰে। সেইটো হৈছে সেইটো তেওঁ ৰিয়েলাইজ কৰিছে যে ব্লেকছ মানুহকেইটাৰ ওপৰত বহুত অত্যাচাৰ চলি আছে। ইট ৱাজ এ ফ্ৰীডম ডেট ফ্ৰম ফিয়াৰ এণ্ড প্ৰেজুডাইজ। এজ এণ্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চ ৱাইডেণ্ড হিজ পাৰ্চপেক্টিভ অফ ফ্ৰীডম। গতিকে বয়সৰ লগত এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ লগত তেওঁৰ ফ্ৰীডমৰ ডেফিনেশ্যনটো কি হৈ গ'ল আৰু ৱাইড হৈ গ'ল আৰু বাঢ়ি থাকিল তেওঁৰ এই ফ্ৰীডমৰ ডেফিনেশ্যনটো বস্তুটো বাধাটো আপোনাৰ যে যিমানখিনি হ'ব লাগে বা সেইখিনি আৰু বাঢ়ি গৈ থাকে। গতিকে এতিয়া তেওঁ পূৰা ৱাইডেণ্ট হৈ গৈছে যে ফ্ৰীডম মানে কি, ফ্ৰীডম মানে ফ্ৰীডম টু ৰাইট, ফ্ৰীডম টু ইট, ফ্ৰীডম টু এভৰিথিং, সেইটো বুজাইছে ফ্ৰীডম। আগতে কি আছিল, ঘৰৰ ভিতৰত এটা ফ্ৰীডম লাগিছিল, এতিয়া কি দেশৰ পূৰা মাজতে দেশত প্ৰতিটো মানুহে যাতে ফ্ৰীডমটো পায় সেইটো হৈছে ফ্ৰীডম, বুজি পাইছেনে? গতিকে তেওঁৰ ডেফিনেশ্যনটো আৰু বাঢ়ি গৈছে ফ্ৰীডমৰ বিষয়ে। অ'কে, আজি আমাৰ ভিডিঅ' লাষ্ট কুৱেশ্যন থাকিব, হাউ ডিড মেণ্ডেলাছ হাংগাৰ ফৰ ফ্ৰীডম চেঞ্জ হিজ লাইফ। গতিকে হাংগাৰ অফ মানে ফ্ৰীডমটো যে তেওঁৰ ভোক আছিল সেইটো বস্তু তেওঁৰ লাইফটো পূৰা চেঞ্জ কৰি দিলে কেনেকৈ। চ' মেণ্ডেলা ৰিয়েলাইজ ডেট ইট ৱাজ নট অনলি হিজ ফ্ৰীডম ডেট ৱাজ বিং কাৰ্টেলড বাট দ্য ফ্ৰীডম অফ অল ব্লেকছ। তাৰমানে তেওঁ যে মাত্ৰ ঘৰৰ ভিতৰত থাকিছিল সেইটোকে ফ্ৰীডম, সেনেকৈ সেইটো বুলি নহয়। একচুৱেলি ফ্ৰীডম মানে কি, ফ্ৰীডম অফ অল দ্য ব্লেকছ, যিমান ব্লেককেইটা আছে চবকে ফ্ৰীডম পাব লাগে, সেয়ে ফ্ৰীডম, কি পাইছেনে? দেন ই চেঞ্জ ফিয়াৰফুল মেণ্ডেলা টু এ ফিয়াৰলেছ ৰিবেল। আৰু তাৰপিছত এটা যে ভয় লগা মেণ্ডেলাজন আছিল এতিয়া তেওঁ কেনেকুৱা হৈ গ'ল, এটা ফিয়াৰলেছ মেণ্ডেলা, তাৰমানে তাৰ একো ভয় চয় নাই তেওঁ পূৰা তেওঁ অপ'জ কৰে যে নহয় মোক ফ্ৰীডম লাগে, মোক মানে কি আমাক ফ্ৰীডম লাগে, আমি যিমান তেওঁ ব্লেক মানুহকেইটা আছে চবকে ফ্ৰীডম লাগে, সেই হৈছে ফ্ৰীডমৰ ডেফিনেশ্যন। অ'কে, তেওঁৰ মতে হি চেক্ৰিফাইজ দ্য কমফৰ্টছ অফ এ ছেটেলড ফেমিলি লাইফ অফ টু ফাইট ফৰ এ গ্ৰেটাৰ কজ। আৰু তেওঁ নিজৰ ফেমিলি লাইফটো চেক্ৰিফাইচ কৰি দিলে, বুজি পাইছেনে? এৰি দিলে কিহৰ কাৰণে, ব্লেকছ মানুহৰ কাৰণে, যাতে চবকে ফ্ৰীডম সি মানে দিব পাৰিব তেওঁ হি জইন দ্য আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ। তেওঁ কি জইন কৰিলে, আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ, DSS হ'ব CONGRESS। তেওঁ কি জইন কৰিলে আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ এণ্ড দিছ চেঞ্জ হিম ফ্ৰম আ ফ্ৰেটেণ্ড য়াং মেন ইনটু এ বোল্ড ওৱান হু ফট এগেইনষ্ট দ্য ৰেচিয়েল প্ৰেজুডাইজ। আৰু সেই মানুহজনক একেবাৰে চেঞ্জ কৰি দিলে, যোন মানুহজন একেলগে আগতে ভয় লগা আছিল, যোনে মানে ভয় লগা মানে কি ভয় যোনে কৰি থাকে অনবৰত, এতিয়া এনেকুৱা হৈ গৈছে যে তাৰ ভয় চয় নোহোৱা হৈ গৈছে, হয়নে? সেনেকুৱা মানুহৰ মানে পৰিৱৰ্তিত কৰি দিলে কোনে, হোৱাইট মানুহকেইটা ইমান সিহঁতে অত্যাচাৰ কৰিলে ব্লেকছ মানুহৰ ওপৰত। অ'কে, গতিকে সেনেকৈ তেওঁৰ লাইফটো চেঞ্জ হৈ গ'ল, ঠিক আছে। নেলছন মেণ্ডেলাৰ লাইফটো। অ'কে, আৰু ইয়াৰ লগত মোৰ ভিডিঅ' লাষ্ট কুৱেশ্যনটো মই সমাপ্ত কৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক বাটন প্ৰেছ কৰিব, আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়ালৈকে মোৰ এক্সাম জ্যোতি চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। জয় হিন্দ।